actually seeing me for the first time as well. I know we have gathered here for the most awaited launch, and when it's actually in Telugu in your own language, I think nothing gets better. So basically, I would just like to have a few words and a few minutes of yours, basically, in talking about the word immunity. And immunity as a word throughout the entire pandemic has been the most searched word on Google. If you actually check it now also, there are people still vouching and people still searching for the immunity products on Google. I think this has all been, I think, a blessing in disguise through pandemic, I would say. But yes, people now have come to a particular realization stage where they know that immunity products or products which can actually benefit them through supplements, etc., are very, very important in your daily lives as well. And I think Amway has been there in the business in terms of wellness for about more than 20 years now in India. And how else to basically move and talk about this particular product amongst your friends or family. I think we have an amazing range in Under Wellness, and the most awaited launch for this particular year has been the Chyawanprash. I think everybody's been waiting for that. So rather than me wasting all the time, we have great speakers today with us, two great speakers with us today. One is Dr. Tentu Ram Babu, and the other one is Jyoti from the HO marketing team. She takes care of the brand herself. So we have both of them together with us. But now, starting off will be Dr. Tentu Ram Babu. Joel, do you want to do the introduction bit? Sure, sir. Yeah. All right. So here is Dr. Tentu Ram Babu for you. He has been practicing Ayurveda for the past 10 years. And he has completed his MD in Ayurveda from the prestigious Dr. NTR University of Health Sciences in Vijayawada. And he has an experience of working as an assistant professor in Jammu Institute of Ayurveda and Research. This was right after he graduated. And he till date is an Ayurvedic consultant at Sri Venkateshwara Ayurveda Nilayam in Vizag. Currently, his main focus and his work is as a center head in Ayurveda, working in Travancore Ayurveda, which is in Vizag. So we have the best person here who can take you through this lovely product. And without wasting any time, here is Dr. Tentu Ram Babu for you. Over to you, Doctor. Yes, thank you, Joel, for such a wonderful introduction about me. Thank you so much. And thank you so much, Amway, for giving me such an opportunity to talk about wonderful topic, Chyawanprash. Actually, Ayurveda. Nowadays, Ayurveda plays a great role in the healthcare industry. In that, Amway also joining in that, what we'll call it as a program. Our motto, it's highly beneficial to the humankind. Coming to this today's launch, that is Chyawanprash, will go somewhat deep into classics. See, according to Ayurveda, what is Doctor? If you don't mind, could you speak in Telugu, please? Yeah, sure, Joel. Thank you so much. Thank you. Definitely. So, Ayurvedam prakaram manaki asala health ఆరోగ్యం అంటే అనగానే ఏంటంటే సో మనకి సుశ్రుత్ సంహితలో చెప్పినటువంటి ఒక శ్లోకం యాక్చువల్గా ఆయుర్వేదం మొత్తము సాంస్క్రిట్ లో రాయబడింది. అసలు హెల్త్ ఆరోగ్యాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేయగలిగామంటే సమదోష సమాగ్నిచ్చ సమధాతు మలక్రియ ప్రసన్నాత్మేంద్రియ మనః స్వస్థ ఇత్యభిధేయతే. ఇది యాక్చువల్ గా ఒక ఆరోగ్యం ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే ఈ క్వాలిటీస్ తో మనము ఆరోగ్యాన్ని అంటే సమదోషాస్ అంటే మన ఆయుర్వేదం ప్రకారం 3 దోషాలు మన బాడీలో ఉంటుంది. అవేంటి వాతము, పిత్తము, కఫం. ఇవి ఎప్పుడు నార్మల్సీలో ఉండాలి.
నెక్స్ట్ అగ్ని. అగ్ని అంటే మన డైజెస్టివ్ ఫైర్, ఏదైతే మన మెటబాలిక్ ఉపయోగపడుతుందో అగ్ని, అది కూడా ప్రాపర్ గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ ధాతుస్ అంటే మన శరీరం ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే సప్త ధాతువులు ఉంటాయి. రసము, రక్తము, మాంసము, మేధు, అస్థి, మజ్జ, శుక్ర ధాతువు. ఈ 7 ధాతుస్ ఎప్పుడు బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఇంద్రియాస్. ఇంద్రియాస్ మనకు మొత్తం 11 ఇంద్రియాస్ ఉంటాయి. 5 ఏంటంటే కర్మేంద్రియాలు, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 1 అయితే బ్యాలెన్స్డ్ స్టేజ్ లో ఉంటాయి, దాన్నే మనం హెల్దీ కండిషన్ అంటాం. అది కాకుండా కూడా ఆయుర్వేదం ప్రకారం ఎక్కడైతే శరీరము, మనస్సు, ఆత్మ ఈ 3 ప్రసన్నంగా ఉంటుందో దాన్నే మనము ఆరోగ్యం అంటాం. అలాగే ఏంటంటే ఏదో శారీరకంగా మనము ఆరోగ్యంగా ఉన్నంత మాత్రాన అది ఆరోగ్యం కాదు. సోల్ వైజ్, ఆత్మపరంగా, మనస్సు, ఈ బాడీలీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఎప్పుడైతే మనం ఆరోగ్యంగా ఉన్నామో దాని ఆరోగ్యం అంటాం. అది కాకుండా వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూత్రము, స్వేదము అండ్ పురీషం, ఈ 3 రకాల మలాలు ఉంటాయి మన బాడీలో. అవి కూడా నార్మల్ స్టేట్ లో ఉండడమే మనకి హెల్త్. అలాగే ఆయుర్వేదం ఎప్పుడు పైన మాట్లాడకుండా ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్స్ లెవెల్లో ఇవి ఎప్పుడైతే ఏ బాడీలో అయితే నార్మల్ గా ఉన్నాయో దాన్ని మాత్రమే మనము ఆరోగ్యంగా కన్సిడర్ చేస్తాం. అది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఎస్, ఇప్పుడు మనం ప్రెజెంట్ ఈ రోజు లాంచ్ చేస్తున్నటువంటి ప్రోడక్ట్ అయిన చవన్ప్రాశ్. చవన్ప్రాశ్ అనేది మనకి క్లాసికల్స్ లో చూస్తే ఫస్ట్ ఆయుర్వేదం ప్రకారం చరక సంహిత, సుశ్రు సంహిత, అష్టాంగృతం. ఇందులో చరక సంహితలో దీని యొక్క రెఫరెన్స్ మనకు కనబడుతుంది. ఇది మొట్టమొదటి చాలా రసాయనాలు ఉంటాయి. ఆ రసాయనాల్లో ప్రైమ్ రసాయనం అనేది చవన్ప్రాశ్. ఎందుకంటే చవన్ప్రాశ్ చాలా వరకు చాలా డిసీజ్ కండిషన్ లో, జనరల్ గా కాఫ్, దగ్గు, ఆస్తమా, ఇటువంటి ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన డిసీజెస్ లో దీన్ని జనరల్ గా మనం యూజ్ చేస్తుంటాం. అది కాకుండా కూడా కొన్ని రకాలైన మన శరీరానికి వైటాలిటీని, బలాన్ని పెంచడంలో కానీ, శక్తిని ఇవ్వడంలో కానీ, రెజ్యునేట్ చేయడంలో కానీ ఇది చాలా బెస్ట్ క్వాలిటీస్ ఉన్నటువంటి రసాయనం. ఆ రసాయనం ఏంటో దాని తర్వాత డెఫినెట్ గా మనం ముందు మాట్లాడుకుందాం. నెక్స్ట్ స్లైడ్. అసలు చవనప్రాశ్ అనే పేరు ఎలా వచ్చింది అంటే మనము కొంచెం బ్యాక్ వెళ్తే, ఎందుకంటే ఆయుర్వేదం చాలా ఓల్డెస్ట్ సైన్స్. ఎప్పుడైతే మనకు వేదాల నుంచి వచ్చినటువంటి సైన్స్, 4 వేదాల్లో లాస్ట్ వేదమైన అధర్వణ వేదం యొక్క ఉపవేదం ఆయుర్వేదం. అంటే ప్రతి వేదంలో ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అలాగా ఆయుర్వేదం ఏంటంటే అధర్వ వేదం చెప్పాలి, హెల్త్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని. సో పాత రోజుల్లో ఋషులు చవన మహర్షి అనే అతను బాగా ఈ ఏదైతే తన యొక్క తపస్సు వీటిలో ఏంటంటే చాలా నియమ నిష్ఠలతో ఉండడం వల్ల తపోఫలం తర్వాత వాళ్ళు జనరల్ గానే వీక్ అయిపోతుంటారు. ఆ వీక్ అయిన తర్వాత ఒక పర్టికులర్ రసాయనం, ఇలాంటి ఒక రెసిపీని తీసుకోవడం వల్ల ఆయన మళ్ళీ అతని యొక్క యంగ్ నేచర్ కానీ, ఆ ధాతు పుష్టి కానీ ఇవన్నీ రావడం వల్ల ఆ ఋషి యొక్క పేరు మీద దీన్ని చవన్ప్రాశ్ గా పిలువబడుతుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. ఎస్, చూడండి బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్. ఇందులో ఇది మనకి యాక్చువల్ గా చవన్ప్రాశ్ ఇలా కనబడుతుంది. ఇది అమృతంతో సమానం. ఎందుకంటే మన క్లాసికల్ టెక్స్ట్ లో చరక సంహితలో చూస్తే, చరక సంహితలో చాలా బ్రాంచెస్ డీల్ చేసినప్పటికీ కూడా రసాయన అండ్ వాజీకరణ చికిత్సలు ఫస్ట్ చెప్పి తర్వాత మిగతా చికిత్సలు చెప్పబడింది. లైక్ ఇప్పుడు మన స్పెషాలిటీస్ ఉన్నట్టుగా ఎప్పుడు ఆయుర్వేదము ఒక ఆరోగ్యవంతుని యొక్క ఆరోగ్యం ఎలా కాపాడుకోవడమో, నెక్స్ట్ వ్యాధిగ్రస్తుని యొక్క వ్యాధిని ఎలా కాపాడుకోవడమో మాట్లాడుతుంటుంది. అందులో భాగంగానే ఇది మనకి చవనప్రాశ్ అనేది ఒక రసాయనం కింద చెప్పబడింది. ఆ రసాయనంలో ఫస్ట్ రిఫరెన్స్ మనకి చరక సంహితలో కనబడుతుంది. మామూలుగా లిటరల్ గా చూసాం అనుకోండి, చవనప్రాశ, చవన్ అనే 2 పదాలతో ఇది ఫామ్ అయింది. చవన్ అనేది ఋషి పేరు, ప్రాసం అంటే ఏంటంటే ఒక సెపరేట్ గా దానికోసమే తయారు చేయబడిన ఏదైనా ఒక రెసిపీని మన ప్రాసం. చిన్నప్పుడు చూడండి అన్నప్రాసనం కానీ ఇలా పిల్లలకి మనం చెప్తూ ఉంటాం. అంటే పర్టికులర్ రైస్ ను ఒక ప్రాపర్ గా తయారు చేసి పిల్లలకు పెట్టేస్తాం. అలాగే కొన్ని రకాల హెర్బ్స్ ని మనం మిక్స్ చేసి మన బాడీకి ఏదైతే రెజ్యునేటింగ్ గా పనిచేసే ఒక ఔషధంగా, ఒక మిక్చర్ గా, అంటే కొన్ని కాంబినేషన్ తో చేయబడింది కాబట్టి దీనికి ఆ పేరు పిలువబడింది. చవనప్రాశ్ అనే చాలా రసాయనం ఉన్నట్టు బెస్ట్ రసాయనంగా చెప్పబడింది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్.
సో ఇప్పుడు మనం మెయిన్ టాపిక్ లోకి వెళ్దాం. అసలు చవనప్రాస అనేది లేహ్యం, మన అందరికీ తెలిసింది ఒక లిక్విడ్ కానీ. నెక్స్ట్ అసలు రసాయనం అంటే ఏంటనగానే మనకు చరక సంహితలో కనబడుతుంది. అసలు దేన్ని మనం రసాయనంగా పిలుస్తాం, అసలు రసాయనం అంటే ఎందుకు ఉపయోగం అనేది. రసాయన కొటేషన్ ప్రకారం ఏంటంటే లాభోపాయోహి శస్తానం రసాదీనాం రసాయనం అంటే ఏంటంటే, మనకి ఇందాక నేను ఫస్ట్ స్లైడ్ లో మాట్లాడుకున్నటువంటి మన 7 ధాతుస్, మన శరీరం ఎలాగైతే ఫామ్ అవుతుందో రసము, రక్తం, మాంసం, మేధు, అస్థి, మధ్య, శుక్ర ధాతువు, ఈ 7 ధాతువులకి ఏవైతే పుష్టిని కలిగిస్తుందో దాన్ని మనం రసాయనం అంటాం. అలాగా చవనప్రాస అనేది ఒక బెస్ట్ రసాయనం. అంటే ఈ చవనప్రాస తీసుకోవడం వల్ల మనకి క్వాలిటీస్ 7 ధాతువులు అనేవి మనకి పుష్టి జరుగుతాయి. అలాగా రసాయనంలో ఏమేమి ఉండాలి, ఇది ఒక మంచి హెర్బ్స్ తో ఫామ్ అవుతుంది, ఆహారంగా పనిచేస్తుంది, మన లైఫ్ స్టైల్ ఏదైతే జీవన విధానం, మనం ఎలాగైతే ఉదయం నుంచి లేచి మన పనులు చేస్తామో ఇవన్నీ ఒక వైడ్ సబ్జెక్ట్ రసాయనం అనేది. అందులో మనకి చవనప్రాస అనేది మేజర్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తూ ఉంటుంటది. ఎందుకంటే డిసీజ్ రాకుండా కూడా చేసే కెపాసిటీ ఈ రసాయనానికి మాత్రమే ఉంటుంది. రసాయనం వల్ల మేధోవృద్ధి జరుగుతుంది, రసాయనం వల్ల దేహపుష్టి జరుగుతుంది, రసాయనం వల్ల అగ్నిదీపన జరుగుతుంటది. అలాంటి క్వాలిటీస్ ఉండేదే రసాయనం. మన చవనప్రాస అనేది అటువంటి రసాయనం. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఎందుకు మనకి చవనప్రాస ఇంపార్టెంట్? ఇన్ని రసాయనాలు ఉన్నప్పటికీ చవనప్రాస గురించే మనం ఎందుకు ఇంతలాగా మాట్లాడుకున్నామంటే, చవనప్రాస అనేది మళ్ళీ పురాతనమైనటువంటి చరక సమితిలో చెప్పినటువంటి చాలా హెర్బ్స్ కాంబినేషన్. ఇది ఏదో 1-2 ప్లాంట్స్ తో తయారు చేసిన చాలా వండర్ఫుల్ క్వాలిటీస్ ఉన్నటువంటి ఎక్కువ రకాలు, ఇంచుమించు 21 నుంచి హెర్బ్స్, చాలా బెస్ట్ హెర్బ్స్ ని మిక్స్ చేసి తయారు చేసే రెసిపీ. దీంట్లో ఏంటంటే హెర్బ్స్ ఉండొచ్చు, హెర్బల్ చాలా కాంబినేషన్స్ తో ప్రాపర్టీస్ మెయిన్ యాజ్ ఎ ప్లాంట్ గా తీసుకుంటూ ఉంటుంటాం. ఇంకా రసాయన థెరపీ అనగానే 2 ఆస్పెక్ట్లు ఉంటాయి మనకి. ఒకటి ఏంటంటే జరానాశనం, అంటే జర అంటే వయస్సు. ఫస్ట్ ఈ రసాయన సేవనం వల్ల లేకపోతే మన చవనప్రాసను మనము తీసుకుంటున్నాం అనుకోండి, ఫస్ట్ ఏంటంటే ఏజ్ ని ఎవరు ఆపేలేము అనుకోండి, బట్ ఏజ్ ఏదైతే డిస్ట్రాయింగ్ నేచర్ వస్తుందో దాన్ని మనం స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతాం ఫస్ట్. ఎందుకంటే శరీర లక్షణమే క్షీణించడం, శరీరతే అనేనైతే శరీరం అంటాం. అటువంటి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50s లో ఉన్నట్టుగా 40లో ఉండడం కదా, అలా అనమాట. ఇప్పుడు 6 ఏజ్ అవుతున్న కొద్దీ కొన్ని ఆటోమేటిక్ కొన్ని లక్షణాలు వచ్చేస్తుంటాయి, వాటిని డిలే చేస్తుంటది, యంగ్ గా ఉండేటట్టుగా చేస్తుంటది, ఏజ్ ని డిలే చేస్తుంటది. నెక్స్ట్ వ్యాధి నాశనం. కొన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిసీజ్, దగ్గు ఉంది అనుకోండి, దగ్గులో డైరెక్ట్ ఇది డిసీజ్ ని తగ్గిస్తుంది. ఆస్మా ఉన్నాను డైరెక్ట్ డిసీజ్ ని తగ్గిస్తుంది. అలా ధాతుక్షయం జరిగింది అనుకోండి డైరెక్ట్ ఇది. అలాగేంటంటే చవనప్రాస మనకి 2 ఆస్పెక్ట్ లో పనిచేస్తుంది. ఒకటి వ్యాధిని ఆపుతుంది, వ్యాధిని తగ్గించేస్తుంది, ఏజ్ ని ఆపుతుంది. నెక్స్ట్ మనకి ఇందులో చవనప్రాస ఇంకా బెస్ట్ క్వాలిటీస్ ఏంటంటే ఇది మన బాడీని బిల్డ్ చేస్తుంది, మనకి మంచి రుచిని కలిగజేస్తుంది, మంచి మేధస్సుని పెంచుతుంది. అలాగా మల్టిపుల్, ఇంకా ఎంత తక్కువ మాట్లాడుకున్నా అంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వబడింది క్లాసిక్ టెక్స్ట్ లో, చరక సంహితలు, దట్టు ఆయుర్వేదంలో. నెక్స్ట్ స్లైడ్. దోసాస్ ఇంకొక బెస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ఆయుర్వేద, దోసాస్. ఈ 3 మొదట మనం మాట్లాడుకున్నాం, వాతము, పిత్తము, కఫము. ఈ 3 మన బాడీలో ఎప్పుడు ఉంటాయి, మన పుట్టిన నుంచి చనిపోయిన మంది వరకు ఉంటుంది. కానీ మనం తీసుకునే ఆహార విహారాల వల్ల ఈ 3 పెరగడం కానీ తగ్గడం కానీ జరుగుతుంది. వాటినే మనం డిసీజ్ అంటాం. వీటిని నార్మల్సీలో తీసుకొని రావడమే ట్రీట్మెంట్. మరి ఏంటి వాతం ఏంటి, పిత్తం ఏంటి, కఫం? మన అందరికి తెలిసిందే, చాలా మంది వాతం చేసిందని అంటుంటారు. వాతాన్ని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? ఈ ప్రపంచంలో బయట ఉన్నటువంటి ఏదైతే గాలి లాంటి ఫ్యాక్టర్ మూవ్మెంట్ కి ఉపయోగపడుతుంది కదా గాలి వల్ల, అలాగే మన శరీరంలో ఏదైనా మూవ్మెంట్ కి యూజ్ అయ్యేదంతా దాన్ని వాతంగా కన్సిడర్ చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్న మాట ప్రాపర్ గా రావాలంటే దానికి ఉదాహరణ వాయువు, నా రెస్పిరేషన్ ప్రాపర్ గా ఉందంటే ప్రాణవాయువు, ఎక్స్క్రీషన్ జరుగుతుందంటే అపానవాయువు. ఇలా 5 టైప్స్ ఆఫ్ వాతము ఇలాంటివన్నీ ఫంక్షన్స్ అనేది చేస్తుంటది. ఒక్కొక్కసారి పిత్తము, కఫం ఈ రెండింటి మూవ్మెంట్స్ కూడా వాతం వల్లే జరుగుతుంది. సో పిత్తం అంటే మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ, డైజెషన్, మనకి ఏదైతే మెటబాలిక్ ఫ్యాక్టర్ అంతా మనం పిత్తంగా కన్సిడర్ చేస్తుంటాం. నెక్స్ట్ కఫం ఏంటంటే మన బాడీలో ఏదైతే లిక్విడ్ పోర్షన్స్ ఉన్నాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాయింట్స్ లో సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్, ఇలాంటి అన్నిటికీ ఉపయోగపడేదే మనకి కఫము. ఈ 3 బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంచాలి. ఈ మూడింటిని బ్యాలెన్స్ ఉండే క్వాలిటీ చవనప్రాసకి చాలా పుష్కలంగా ఉంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్.
సో అందుకోసం ఇప్పుడు దోషాస్ని మన అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఏంటి? ఒకటి, వ్యాధి రాకుండా కాపాడుకోవడం. రెండు, ఒకవేళ వ్యాధి వస్తే ఎలా తగ్గించుకోవడము. వాటి కారణాలు ఏంటి? మనం ఈ వాత పిత్త కఫాలనే మాట్లాడుకున్నాం. కానీ ఈ చవనప్రాస రసాయనం అనేది ఈ మూడింటిని మనకి బాడీలో బ్యాలెన్స్ చేయడం అనేది దీని మెయిన్ ఫంక్షన్. అందుకే ఇది రసాయనాల్లో టాప్ మోస్ట్ గా నిలబడింది. సో ఎప్పుడైతే మూడు నార్మల్ గా ఉన్నాయో, నార్మల్స్ అంటే బ్యాలెన్స్ లో ఉన్నాయో, డిసీజ్ అనే కాన్సెప్టే లేదు. సో కాబట్టి చవనప్రాస అనేది చాలా మనకి యూస్ఫుల్ అయినటువంటి రసాయనం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే, సో మనం ఒకవేళ ఇవన్నీ నార్మల్ గా ఉన్నప్పటికీ కూడా కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఈ ఋతువుల ఎఫెక్ట్ వీటి వల్ల ఈ బ్యాలెన్స్ తప్పుతూ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు మనం రెగ్యులర్ గా చవనప్రాస తీసుకోవడం వల్ల వాటిని బ్యాలెన్స్డ్ గా తీసుకొస్తుంది. ఇంకోసారి ఈ ఋతువుల్లో కొన్నిసారి ఎక్స్ట్రీమ్ క్లైమాట్స్ అవుతుంటాయి. చాలాసారి చలి ఎక్కువగా ఉంటది, ఉష్ణం ఎక్కువగా ఉంటది సమ్మర్ లో. అలాంటప్పుడు కూడా దీన్ని కంబ్యాట్ చేసే కెపాసిటీ మనకి చవనప్రాస. అందులో ఉండే హెర్బ్స్ అంత పవర్ఫుల్. ఎందుకంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హెర్బ్స్ ఉంటాయి అందులో. వాటిలో సమూలంగా యూజ్ చేయడం వల్ల ఆ ప్రాపర్టీస్ అనేది మనకు వస్తుంది. అసలు ఓవరాల్ గా మనం చవనప్రాస ఇలా ఎలా పని చేయగలుగుతుందంటే, అది మామూలుగా నరిసింగ్ టానికే కాకుండా అది ఫస్ట్ ధాతు పుష్టిని చేస్తుంది, ఇమ్యూనో మాడ్యులేటర్ గా పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ పని, మన బాడీలో ఎటువంటి సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ కానీ, రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ కానీ, నెక్స్ట్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ లో కానీ, గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైన్ అన్ని సిస్టమ్స్ మీద రోల్ ఉంటుంది. అలా రోల్ ఉండడం కానీ ఏంటంటే ఆ కాంబినేషన్ ఆఫ్ హెర్బ్స్ వల్ల దీనికి ఆ ప్రాపర్టీస్ రాగలిగాయి. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఆమలకి ఎంత బాగుంది, ఉసిరికాయ, ఇదంతా మనకు తెలిసిందే, చిన్నప్పటి నుంచి మనం చూసిందే. దీనిలో ఏంటంటే బెస్ట్ క్వాలిటీ మాక్సిమం చవనప్రాసలో మేజర్ కాంపోనెంట్ ఆమలికే. ఉసిరి అంటాము, సాంస్క్రిట్ లో ఆమలికి అంటాము. ఆమలికిలో ఇంక వండర్ఫుల్ క్వాలిటీ ఏముంటుందంటే, ఇది అలవణ పంచరసం అంటాడు. మనకు షడ్ రుచులు అంటాము కదా, 6 టేస్టెస్ ఉంటాయి. మధుర, ఆమ్ల, లవణ, కటు, తిక్త, కషాయ రసాలు. ఎక్సెప్ట్ సాల్ట్ అంటే ఉప్పు తప్ప మిగతా 5 రసాలు ఇందులో ఉంటుంది. ఇలా రసం కాంబినేషన్ ఉండడం వల్ల దీని ఇంత బ్యూటిఫుల్ వండర్ఫుల్ ప్రాపర్టీస్ దీనిలో ఉన్నాయి. మనం ఎప్పుడైనా టేస్ట్ చేసి చూడండి, ఫస్ట్ కొంచెం వగరగా ఉంటుంది, తర్వాత కొంచెం పులుపుగా అనిపిస్తుంది, దాని తర్వాత లాస్ట్ లో కొంచెం తీగా ఉండడం, అలాంటి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఇలాగా అన్ని మల్టిపుల్. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే, మనకి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్ లో ఎక్కడ డిస్కస్ చేసినా విటమిన్ సి కావాలి. సి కావాలంటే ఎక్కడ, ఇది ఇంత మించింది అబండెంట్, ఎంత కావాల్సిన అంత పుష్కలంగా ఉన్నటువంటి ఫ్రూట్ ఇది. అందుకే వండర్ఫుల్. దీంట్లో ఉన్న లక్షణాలు ఇంకెక్కడ మనకి కనబడవు అంతలాగా. సో ఇమ్యూనిటీని పెంచుతుంది, అండ్ వైటాలిటీ విగర్ను ఉంచుతుంది, మనిషి ఎప్పుడు యవ్వనంగా ఉండేటట్టు చేస్తుంది. నెక్స్ట్ అన్ని ఫంక్షన్స్ మన శారీరకంగా ఏవైతే జరగాలో నార్మలైజ్ చేస్తుంటుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో అందుకోసం ఏంటంటే, భగవంతుడు మనకు సృష్టించినటువంటి ఒక చవనప్రాస అనే ఒక రెసిపీ అద్భుతం. యాంవే ఈ ప్రోడక్ట్ తో రావడం అనేది నిజంగా హ్యూమన్ కైండ్ కి అల్టిమేట్ ఒక అమృతం. అంటే నా అమృతం. అమృతం వల్ల ఏం జరుగుతుంది? మృత్యు రాకుండా ఉంటుంది. చాలా మంది ఋషులు ఇలాంటిది వాడడం వల్ల వాళ్ళంతా వైటాలిటీని పొందగలిగారు. సరే, మరి ఎందుకు మనం ఇమ్యూనిటీని ఎలా పెంచుతుంది ఇది అంటే, మనం అందరం ఇమ్యూన్ గా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ పొల్యూషన్ వల్ల కానీ, లేకపోతే ఇలాంటి ఎక్స్ట్రేనియస్ ఫ్యాక్టర్స్ బయట నుంచి వచ్చే శత్రువులు, వైరస్లు కానీ, లేకపోతే బ్యాక్టీరియాలు కానీ, ఇవన్నీ ఎప్పుడు మన ఇమ్యూనిటీ మీద అటాక్ చేస్తుంటాయి. సో అలాంటప్పుడు మనకి ఏదో ఒకటి డిఫెన్సివ్ మెకానిజం బయట నుంచి మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అటువంటి తీసుకోని దాని బెస్ట్ డిఫెన్సివ్ మెకానిజం చవనప్రాస. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఎస్, ఇప్పుడు వరకు మనము జనరల్ గానే మనం మాట్లాడుకున్నాము అసలు ఎలా చవనప్రాస అనేది యూస్ఫుల్ అవుతుంది దోషాసులు కానీ, మన రసాయనంగా కానీ. మనం ఒక్కొక్కటి అసలు ఎంత పిన్ పాయింటెడ్ గా హౌ ఇట్ వర్క్స్ అనేది, ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది చూద్దాం. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. ఫస్ట్ థింగ్ ఇమ్యూనిటీ. ఈ రోజుల్లో ఆల్రెడీ మన మార్కెటింగ్ మేనేజర్ ఆవిడ మాట్లాడారు కదా, ఇమ్యూనిటీ. ఈ రోజుల్లో ఇమ్యూనిటీ ఒక్కటే శ్రీరామ రక్ష. ఎందుకంటే చూడండి, వ్యాక్సిన్స్ కూడా ఫెయిల్ అయ్యే పొజిషన్ లో ఈ రోజు వరకు మనం వ్యాక్సిన్ కరెక్ట్ గా తీసుకోలేని పొజిషన్ లో ఉన్నాము. వ్యాక్సిన్ వచ్చినా ఎలా పనిచేస్తుంది, మళ్ళీ సెకండ్ వేవ్ ఎలా అంటాను. కాబట్టి ఇమ్యూనిటీ అనేదే అల్టిమేట్ ఆప్షన్. సో ఆ ఇమ్యూనిటీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఆల్రెడీ మనం కొంత ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ లోపల ఉంటుంది, కానీ వీటి వల్ల కొన్నిసార్లు దాని మీద అటాక్ వల్ల తగ్గిపోతుంది. అలాంటిది మనం ఆయుర్వేదం ప్రకారంగా ఆల్రెడీ ఇప్పుడు యాంవే వాళ్ళు కూడా మనకి ఇది బెస్ట్ గా ఇవ్వగలిగారు.
సో దీనివల్ల ఏంటంటే మన ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ కామన్ గా ఎప్పుడు మన డస్ట్ కానీ లేకపోతే ఇన్ఫెక్షన్స్ రెగ్యులర్ గా వచ్చే కోల్డ్ కాఫ్ లో కూడా ఇది వండర్ఫుల్ గా పనిచేస్తుంది మనకి చవనప్రాశ అనేది. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఎస్, రెజువనేట్స్. ఈ పదము రెజువనేషన్, అసలు రెజువనేషన్ అనే ఏంటంటే మన బాడీ ఎప్పుడు క్షయం జరుగుతూనే ఉంటది రోజు, అంటే డెడ్ సెల్స్ అన్ని పోతూ ఉంటుంటాయి కాబట్టి అది రివైవ్ అవ్వాలి. ఎలా రివైవ్ అయినట్టుందంటే ఆయుర్వేదం ప్రకారంగా ఈ రసాయన చికిత్సలు అనేవి చేస్తుంటాయి. ఆ రసాయనంలో మెడిసిన్ గా చెప్పబడింది మనకి చవనప్రాశ. ఎలా మరి ఇది పనిచేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఇది మనకి న్యూట్రిషన్ గా పనిచేస్తుంది. ఫస్ట్ మనం తీసుకున్న ఆహారంగా పనిచేస్తుంది. దాని తర్వాత ఇది బాడీలోకి వెళ్తుంది, రక్తంలో కలుస్తుంది, ధాతు పుష్టిగా చేస్తుంది. ఏవైతే డెడ్ సెల్స్ ఉన్నాయో ఎప్పటికప్పుడు రీసైకిల్ అనేది జరుగుతుంది. ఎప్పుడు రీసైకిల్ సర్వీసింగ్ లాగా ఆ రీసైకిల్ జరగడం వల్ల బాడీకి ఎంత కావాలో అంతటువంటి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ని, నెక్స్ట్ నర్వ్ స్ట్రెంగ్ ని కానీ ఈ స్టెబిలైజేషన్ అనేది దీని వల్ల జరుగుతుంది. కాబట్టి చవనప్రాశ వల్ల మనం రివైవ్ అయిపోతాం, రీఛార్జ్ అయినట్టుగా. సెల్కి ఎలాగైతే రీఛార్జ్ చేస్తుంటాం అలా మన బాడీ మనం రోజు చవనప్రాశ తీసుకోవడం వల్ల బాడీ అలా రెజువనేట్ అనేది ఎప్పుడు నవ యవ్వనంగా, ఎనర్జెటిక్ గా, ఈవెన్ సాయంత్రం వరకు కూడా చాలా యాక్టివ్ గా ఉండగలము. దానివల్ల అది బెనిఫిట్ రెజువనేషన్ అంటే. నెక్స్ట్ స్లైడ్. రెస్పిరేటరీ డిస్కంఫర్ట్. ఆల్రెడీ ముందు మనం మాట్లాడుకున్నాం కోల్డ్ కాఫ్, ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన ఏటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయినా జనరల్ గా చిన్నపిల్లలు ఎక్కువగా ఇలాంటి డిసీజెస్ వస్తాయి, కఫం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల. సో రెస్పిరేటరీకి రిలేటెడ్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా చవనప్రాశ ఇంకా వండర్ఫుల్ గా మందుగా పనిచేస్తుంది, రసాయనంగా పనిచేస్తుంటది. కాబట్టి చవనప్రాశను మనము ఒక ఔషధంగా తీసుకోవచ్చు, ఒక ఆహారంగా తీసుకోవచ్చు, ప్రివెంటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఎస్, ఫస్ట్ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా చవనప్రాశ అనేది మన అగ్నిని కూడా పెంచుతుంది. ఎందుకంటే మనం తీసుకున్న ఆహారం, అది ఆహారమైన ఔషధమైన, ఫస్ట్ అగ్ని అంటే డైజెషన్ ప్రాపర్ గా జరగాలి. ఎప్పుడైతే డైజెషన్ ప్రాపర్ గా జరిగిందో మనం తీసుకున్న ఆహారం ధాతువులుగా మన నరిష్మెంట్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఆ లెవెల్లో పనిచేస్తుంది చవనప్రాశ అనేది. ఎందుకంటే అగ్నిని కరెక్ట్ చేయాలి. అగ్ని ఎప్పుడైతే కరెక్ట్ అయిందో మనకి గ్యాస్ట్రిక్ డిస్టర్బెన్సెస్, ఈ అల్సర్స్ కానీ, ఇంకా జిఏట్ గ్యాస్ట్రోఎసోఫేగల్ ఈ గ్యాసెస్ కానీ ఇలాంటివన్నీ రిలీజ్ చేయకుండా ప్రాపర్ గా కడుపు ఉబ్బరం ఇలాంటివి లేకుండా చేసే బాధ్యత చవనప్రాశ అనేది. దానిలో ఉండే హెర్బ్స్ వల్ల ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్ని రాగలుగుతుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఎలా మరి ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే అగ్ని ప్రాపర్ గా కరెక్ట్ అయిందో, నెక్స్ట్ ఊపిరితిత్తులు ఎప్పుడైతే కరెక్ట్ అయ్యాయో ఆటోమేటికల్లీ హార్ట్ కూడా చాలా ప్రాపర్ గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే హార్ట్ కి మన బాడీలో యూస్ఫుల్ అయిన బ్లడ్ అంతా రావాలి, పైగా అవి లంగ్స్ కి వెళ్ళి క్లీన్ అయ్యి మళ్ళీ హార్ట్ కి రావాలి. ఈ మెకానిజం లో ఎప్పుడైతే లంగ్స్ ప్రాపర్ గా పనిచేస్తున్నాయో ఆక్సిజన్ అనేది ప్రాపర్ గా బ్లడ్ లోకి వెళ్తుంది. అదే బ్లడ్ హార్ట్ కి వెళ్ళడం వల్ల హార్ట్ లో ఎటువంటి ఫ్యాట్ అక్యుములేషన్స్ ఉండవు, ప్రాపర్ బ్లడ్ బ్రెయిన్ కి రీచ్ అవుతుంది, హార్ట్ లో ఎటువంటి బ్లాక్స్ రానివ్వకుండా, ఎక్కడ ఫ్యాటీ అక్యుములేషన్స్ అవ్వకుండా కాపాడే పని చవనప్రాశ తీసుకుంటుంది. కాబట్టి చవనప్రాశ అన్ని సిస్టమ్స్ మీద పనిచేస్తుంటుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఫైనల్ గా చవనప్రాశ మనము చిన్నప్పటి నుంచి వింటూనే ఉంటాం, అది ఏ డిసీజ్ అవసరం లేదు, చాలా వరకు వంటింట్లు అంటా ఉంటుంటది మనకి చవనప్రాశ. చవనప్రాశ అంటేనే మనం యంగ్ గా ఉంచడం, యంగ్ గా అంటే 60లో కూడా 20 లాగా పనిచేయడం. సో అలాంటి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కి ఇప్పుడు మనం చెప్పేవన్నీ ప్రాపర్టీస్, అందులో మెయిన్ గా ఏంటంటే దీనిలో బెస్ట్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్. ఎందుకంటే మన శరీరంలో రోజు మనం పని చేస్తున్న కొద్ది ఏమవుతుందంటే ఆక్సిడెంట్స్ రిలీజ్ అయిపోతాయి. ఇవి ఏంటంటే స్ట్రెస్ కాజింగ్ ఫ్యాక్టర్, ఫ్రీ రాడికల్స్ లాగా. వాటిని నల్లిఫై చేసే బాధ్యత ఎవరో క్లెన్సింగ్ చేస్తుండాలి. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా యంగ్ గా ఉంటాం. ఒక వెహికల్ కి ఏమైనా డస్ట్ అది పట్టేసి గ్రీజ్ పడితే ఎప్పుడైతే దానికి సర్వీసింగ్ ఎలాగైతే చేస్తామో అలాంటి బాధ్యతను చవనప్రాశ తీసుకొని ఆ ఫ్రీ రాడికల్స్ ని పోగొట్టడం వల్ల ప్రాపర్ గా బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది బాడీలో ఉన్నటువంటి అన్నిటిని. అందువల్ల ఎప్పుడు యంగ్ గా ఉంటాం ఏదైతే ఎప్పుడు ఈ చవనప్రాశ తీసుకోవడం వల్ల. నెక్స్ట్ స్లైడ్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. మెమొరీ.
ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే బ్రెయిన్ అనేది పిట్యూటరీ గ్లాండ్, బ్రెయిన్ అనేది మొత్తం మనకి కంట్రోల్, ఈ మెకానిజం పిట్యూటరీ గ్లాండ్ నుంచి ఇదంతా బాడీ సిస్టమ్స్ అన్ని కంట్రోల్ అవుతుంటాయి. అలాగా ఎప్పుడైతే మన స్ట్రెస్ కాజింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇందాక చెప్పినటువంటి ఫ్రీ రాడికల్స్ కానీ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ అయిపోవడం వల్ల మనకి మెమొరీ లాస్ జనరల్ గా వస్తుంటది. ఓల్డ్ ఏజ్ అవుతున్న కొద్ది వాతం పెరగడం వల్ల ఈ సెజోఫ్రెన్, మర్చిపోవడం, మతిమరుపు ఇలాంటివన్నీ లక్షణాలు వస్తుంటాయి. సో ఎప్పుడైతే మనం చవనప్రాశ తీసుకోగలిగామో అటువంటి డెడ్ సెల్స్ ని కానీ, ఈ ఆక్సిడెంట్స్ ని కానీ, ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ ని ఎప్పటికప్పుడు క్లెన్సింగ్ చేయడం వల్ల మన స్మృతి శక్తి అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ ధారణ, గ్రాస్పింగ్ పవర్ పెరుగుతుంది, దాన్ని మళ్ళీ రికలెక్టింగ్ పవర్ పెరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే మనకు టైమ్లీ గుర్తుకు రావడం అనేది ఈ చవనప్రాశ వల్ల మనకి జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. ఇప్పుడు మనకు అసలు చవనప్రాశ ఎలా తయారు చేయబడింది అనేది కావాలి. ఎన్ని ఉన్నాయి ఇందాక నేను మాట్లాడుకున్నట్టుగా మేజర్ గా మనకి ఆమ్లకి, ఉసిరి అంటాము, ద సూపర్ ఫుడ్. ఇంక తిరగలేదు, ఇది ఫుడ్ అనే దానికంటే అమృతం, ఇంకా మాట్లాడడానికి లేదు. అంత క్వాలిటీస్ భగవంతుడు ఎలా దీన్ని డిజైన్ చేయగలిగారు అంటే ఇది చవనప్రాశ అనేది ఒక సమ్మేళనం. అంటే ఏదో ఒక 2-3 హ్యాబిట్స్ కాదు, ఇందులో ఉండే అన్ని ఒక్కొక్క ఔషధం, ఒక్కొక్క దివ్య ఔషధం లాంటిది. దానివల్ల ఇన్ని ప్రాపర్టీస్ రాగలిగాయి. దేంట్లోనైనా దీన్ని మనం ఇవ్వగలిగే ప్రాపర్టీ వచ్చింది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో చూడండి, ఇప్పుడు మనకి ఆమ్ల వల్ల, ఉసిరి అంట, ఆమ్ల సాంస్క్రిట్ లో, ఉసిరి అంట మన తెలుగులో, ఇమ్యూనిటీని పెంచుతుంది. బెస్ట్ ఇమ్యూనో బూస్టర్. అంటే లివర్ని పెంచడం అంటే డైజెషన్, ఏదైతే బైల్ లివర్ని పెంచుతుంది. మరియు స్కిన్ కూడా ఎప్పుడు ప్రాపర్ గా, ఎప్పుడైతే బెస్ట్ రెజ్యుమినేటెడ్ స్కిన్ అనేది కూడా చాలా ప్రాపర్ గా అండ్ లష్యర్ తో ఉంటుంది, మంచి మెరుపుతో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది, విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల, ఫ్రీ రాడికల్స్ ఇలాంటి ప్రాపర్టీస్ ఉండడం వల్ల దీన్ని బెస్ట్ ఫుడ్ గా చెప్పి, ఇదే మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ గా చవనప్రాశ. ఆ క్వాలిటీస్ అన్ని చవనప్రాశలో మనకు ఉంటాయి. నెక్స్ట్ స్లైడ్. నెక్స్ట్ ఇంకా బ్రెయిన్ కి, ఐస్. నెక్స్ట్ ఆమ్లకి కాకుండా మనకి ఇంకా భూమి ఆమ్లకి అంటాం, నేల ఉసిరి అంటాము. ఇది కూడా బెస్ట్ యాంటీ వైరల్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. అందుకే ఇప్పుడు మన కోవిడ్ పాండమిక్స్ లో కూడా చవనప్రాశ చేయడం వల్ల, ఇలాంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉండడం వల్ల ఇంకా బెస్ట్ యాంటీ వైరల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఎటువంటి వైరస్ అయినా. నెక్స్ట్ జీవంతి అనే ఒక హెర్బ్, నాగకేసరం, వసక, మన అందరికి తెలిసింది అడ్డసరం అంటాము. అడ్డసరం ఉండడం వల్ల ఏముంటుందంటే మనకు ఏవైనా ఊపిరితిత్తుల రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ లో పనిచేస్తుంది. తేజపత్ర మెయిన్ స్టిమ్యులెంట్ గా పనిచేస్తుంటది. ఇలా నాగకేసరాలు, ఇలాగా ఒక అని బ్యూటిఫుల్ హర్బ్స్ ఇవన్నీ. అండ్ ఫన్ వాటిలో ఉండే ఆయుర్వేదం ప్రకారంగా రసగుణ వీర్య విపాకాల బేసిస్ లో మనం మాట్లాడుతుంటాము. ఇవన్నీ ఒక కాంబినేషన్ వల్ల కొన్నిసార్లు రెజోనేటింగ్ రిజల్ట్ అనేది మనకు రాకూడదు. ఇండివిజువల్ గా వాడేదానికంటే ఈ కాంబినేషన్ వల్ల సో మెనీ ప్రాపర్టీస్ దీంట్లో వచ్చాయి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. ఎస్, బేల్ అంటే మారేడు. నెక్స్ట్ అరీతికి అంటే కరక్కాయ. గుడూచి మనకు తెలిసిందే, తిప్పతీగ. గుడూచి ఉండడం వల్ల ఇప్పుడు ద బెస్ట్ ఇమ్యూనో మాడ్యులేటర్. అంటే ఎటువంటి విష జ్వరాలు కానీ, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ మనకు తిప్పతీగ వల్ల గిలోయ్ అంటాం హిందీలో. అండ్ హరితకి, కరక్కాయ మనకు తెలిసిందే. నెక్స్ట్ పిప్పలి, చిన్నప్పటి నుంచి మన పిప్పలి వల్ల కూడా ఇటువంటి హెర్బ్స్ అన్ని ఒక కాంబినేషన్ లో ఉండడం వల్ల ఇది బెస్ట్ ప్రైమ్ రసాయనం అవ్వగలిగింది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్ గోక్షుర అంట మన పల్లేరుకాయలు అంటే రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో కానీ, యూరినరీ రిలేటెడ్ ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లో కానీ రానివ్వకుండా కాపాడుతూ ఉంటుంటుంది. నెక్స్ట్ హనీ కఫ వికారాల్లో చాలా బెస్ట్ గా తేనె అంటుంటాము. నెక్స్ట్ శతావరి, ఆల్ మిల్క్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే స్త్రీలలో వచ్చే సంబంధిత వ్యాధుల్లో కానీ. అందుకే మనం చవనప్రాశ చూస్తే ఏమి అన్ని ఏజ్ గ్రూపుల వాళ్ళు, అన్ని ఈవెన్ సెక్స్ డిటర్మిన్, ఫీమేల్ కా మేల్ కని కాదు, ఎవరైనా వాడాల్సినటువంటి రసాయనంగా పనిచేస్తుంటది. శతావరి వల్ల పిల్లి పీచర్ అంటాము. దీనిలో బెస్ట్ లాక్టేటింగ్ గా, అఫ్రోడిసిక్ గా పనిచేస్తుంటది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. అశ్వగంధ మనకు తెలిసిందే, పేరు లేని వ్యాధికే పెన్నేరు. బెస్ట్ అడాప్టోజెనిక్ అంటే స్ట్రెస్ రిలీవ్ చేయడంలో కానీ, మంచి స్లీప్ ఇండ్యూస్ చేయడంలో కానీ, ధాతు పుష్టిలో కానీ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఎలాచి స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ లో కానీ అగ్నిదీప్తిగా పనిచేస్తుంటది. నెక్స్ట్ గంభారి అనేది ఏంటంటే బెస్ట్, ఇది మన వైరిలిటీ అంటే స్ట్రెంగ్త్ ని, విగర్ ని పెంచుతూ ఉంటది, మన దేహ దారుఢ్యాన్ని, మన యొక్క విరిలిటీని. నెక్స్ట్ షోనాక, ఇది కూడా యాంటీ మైక్రోబియల్, ఎటువంటి క్రిములు పాత రోజుల్లోనే చెప్పారు చూడండి, ఏజ్ ఓల్డ్ సైన్స్ లో ఏవైనా బయట నుంచి క్రిములు వచ్చే పని. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాంటి వైరస్ ఏవైనా పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్ లో చాలా బెస్ట్ గా పనిచేస్తుంటది. నెక్స్ట్ స్లైడ్.
పాటల, నెక్స్ట్ కంటకారి అంటాము. ఇవి దీనివల్ల బెస్ట్ కఫాన్ని బయటికి పంపించడంలో వండర్ఫుల్ గా పనిచేస్తుంది. దాల్చీని, మన దాల్చీని వంటగదుల్లోనే దొరుకుతూ ఉంటది. అది బెస్ట్ అగ్ని దీపనంగా పనిచేస్తుంటది, ఆకలిని పెంచుతూ ఉంటది. మనం తీసుకునే అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఏమైనా ఉంటే దాన్ని ప్రాపర్ గా డైజెస్ట్ చేయగలుగుతుంటది. రైజిన్ అంట, కిస్మిస్ లాంటివి ఇలా కొన్ని ఉంటాయి. ఇవన్నిటి వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ధాతు పుష్టి జరుగుతుంది, అగ్ని దీపనంగా జరుగుతుంది, మన బాడీలో డెడ్ సెల్స్ పోతాయి, మోషన్ ఫ్రీగా అవుతుంటది, అండ్ నర్వ్ టానిక్ గా పనిచేస్తుంటాయి. ఇలాంటి కాంబినేషన్ ఎక్కడ మనకి కనబడదు. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. ఎస్, చవనప్రాశ. నెక్స్ట్ డౌట్ వస్తుంది, అసలు చవనప్రాశ ఎవరు వాడొచ్చు అంటే అన్ని గ్రూపుల వాళ్ళండి, ఆబాల గోపాలు, అంటే అన్ని వయసుల వాళ్ళు. ఎప్పుడో పెద్ద అయినప్పుడు ఏదో డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు వాడడం కంటే ముందు, ఎందుకంటే ఆయుర్వేదం ఎప్పుడు స్వస్థస్య స్వాస్థ్య రక్షణం ఆతురస్య వికార ప్రశ్నం, ముందే వాడుకుంటే ఆ టైం వచ్చేసరికి మనకు అది ఆ స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఇస్తుంది. అంతేగాని 40 దాటిన తర్వాత అప్పుడు వాడుకుందాం అంటే యూస్ లేదు. ఎప్పుడైనా వాడొచ్చు, బట్ ఇప్పుడున్న చిన్నప్పటి నుంచి వాడుకోవడం వల్ల ఆ వగర్ వైటాలిటీ అలాగా మెయింటైన్ అనేది అవుతా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. అది అన్ని ఏజ్ గ్రూపుల వాళ్ళకి, అన్ని సెక్స్ల వాళ్ళకి, అన్ని సీజన్స్ లోని వాడుకోగలిగే ఏకైక రసాయనం. కాకపోతే కొన్ని ఎక్కడైనా ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి, ఏదైనా మంచి. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక రకంగా అగ్ని పవర్ ఉంటుంది, ఇంకొకరికి ఇంకొక రకంగా ఉంటుంది. దాన్ని బట్టి కొద్దిగా ఎవరైనా కొంచెం ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఒపీనియన్ తీసుకొని డోసేజ్ లో. కాకపోతే జనరల్ గానే మనము ఒక స్పూను ఉదయం ఒకసారి, సాయంత్రం ఒకసారి, ఒక మామూలు జనరల్ గా అయితే ఒక మిల్క్ తో, ఒక గ్లాస్ మిల్క్ తో, వేడి పాలతో తీసుకోవచ్చు. అంటే ఫస్ట్ అది తినేసి మనం మిల్క్ తీసుకోవచ్చు. లేదా మిల్క్ కొంతమంది పడిన వాళ్ళు ఉంటారు, అలాంటి వాళ్ళు కొంచెం గోరువెచ్చని నీళ్లు తీసుకోవచ్చు. ఐడియల్ గా ఏంటంటే ముందు తీసుకోవడం ఐడియల్, లేకపోతే ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చు. ఏముంది, మనం మామూలుగా పని చేసుకుంటూ ఒక స్పూన్ తినేవచ్చు, పెద్ద మెడిసిన్ లా కాదు. ఇదేంటంటే మనకు ప్రివెంటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ లో మనం వాడుకునేది. ఒకవేళ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి, ప్రాబ్లం ప్రకారంగా మనం వేసుకోవచ్చు. కాబట్టి కొన్ని ఎక్సెప్షన్లు, ఇప్పుడు ఆస్తమా ఉందనుకోండి, కొంతమందికి మిల్క్, ఇలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే కొద్దిగా డాక్టర్ని ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ని అడిగి మనం చవనప్రాశం వాడుకోవచ్చు. కాబట్టి చవనప్రాశ వాడాలంటే స్పెసిఫిక్ గా డాక్టర్ కూడా అవసరం లేదు, ఇన్ జనరల్ గా అలాంటి బెస్ట్ మెడిసిన్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో మన పిల్లలకి ఏమి ఇస్తుంటాం జనరల్ గా అనేది చెప్పేదంటే, నవ్ డేస్ ఇప్పుడైతే మాత్రం ఇమ్యూనిటీ అండి కంపల్సరిగా. తల్లిదండ్రుల నుంచి ఇమ్యూనిటీ వస్తుంటది, అది ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ అంటాము, స్వతహాగా వస్తుంది. కానీ స్వతహా వచ్చి ఇమ్యూనిటీ ఇప్పుడు సరిపోవట్లేదు. బయట నుంచి ఇవన్నీ ఎక్కువ, శత్రువుల దాడి ఎక్కువైంది కాబట్టి దాన్ని డిఫెన్సివ్ చేసుకోవడానికి మనం చవనప్రాశం ఇవ్వగలం. యాంబే మంచి ఒపీనియన్ తో, ఐడియాతో రాగలిగింది. ఇంకా స్టాండర్డ్స్, యాంబే స్టాండర్డ్స్ మనందరికీ తెలిసినవి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో అది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకా డౌట్ వస్తుంది, అసలు ఏ ఏజ్ నుంచి చేసుకోవాలనేది. ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా అయితే జనరల్ గా ఆయుర్వేదంలో పీడియాట్రిక్ అంట, మామూలు బాల రోగాల నుంచి అనే పదం వాడతాం. 6 సంవత్సరాల నుంచి 12 వరకు చిన్నపిల్లలు అంటుంటాం జనరల్ గా. వాళ్ళు ఏంటంటే ఐడియల్ గా హాఫ్ స్పూన్, జనరల్ టేబుల్ స్పూన్ లో అంటే 6 grams సరిపోతుందండి. ఒక గ్లాస్ పాలు తీసుకుంటే ఉదయం ఒకసారి, సాయంత్రం ఒకసారి తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఒకవేళ ఇంకా చిన్న పిల్లలు, మనం 6 months దాటి నుంచి, ఎందుకంటే అన్నప్రాసన ఫలప్రాసన తర్వాత వాడేవచ్చు మనది. కాబట్టి కొంచెం డాక్టర్ ఒపీనియన్, ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ ఒపీనియన్ తీసుకొని 2 times a day కంపల్సరిగా తీసుకోవచ్చు, డిసీజ్ రాకుండా, ఒకవేళ డిసీజ్ వచ్చినా కూడా. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో ఇప్పుడు ఇంకా ఈ మధ్యన మన కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ లో హైయెస్ట్ పీక్ టైంలో ఆయుష్ మినిస్టర్ అంటే ఆయుర్వేద యోగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సో ఎందుకు మనము ఇన్వాల్వ్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఆ కండిషన్స్ మనకి ఏం వాడాలో తెలియని పొజిషన్ లో ఇమ్యూనిటీ ఒక్కటే శ్రీరామ రక్ష అని అనుకున్నారు. ఈవెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు కూడా అదే ఇంటెన్షన్. ఎందుకంటే ఇంత మన దేశంలో 130 కోట్ల మందిని ఎక్కడ ఎన్ని మెడిసిన్, ఎన్ని బ్యాట్స్ ఎలా చేసే టైంలో మాక్సిమం డిసీజ్ రాకుండా ఎలా కాపాడుకోవాలనే దాంట్లో ఇమ్యూనిటీని డెవలప్ చూసాం. అందరం ఇంట్లోనే తయారు ఆకాశాయం ఈ కాషాయం అని కాకుండా అలా సజెస్ట్ చేశారు. అందులో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, ఈవెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అడ్వైజ్ చేసింది ఏంటంటే చవనప్రాశ ఉదయం ఒక స్పూను, రాత్రి ఒక స్పూన్ తీసుకోవడం వల్ల అదేంటంటే ప్రివెంటివ్ ఆస్పెక్ట్ లో పనిచేస్తుంది. కోవిడ్ వచ్చిన కూడా పోస్ట్ కేర్, ఎందుకంటే లంగ్స్ చాలా డ్యామేజ్ అయిన సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి. అలాంటి దాంట్లో చవనప్రాశ చాలా హైలీ ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేసింది. ప్రజెంట్ కూడా మళ్ళీ అలాంటి సెకండ్ వేవ్ అంటున్నారు కాబట్టి, వ్యాక్సిన్స్ వచ్చిన వ్యాక్సిన్స్ మీద ట్రస్ట్ లేకుండా అయిపోయింది కాబట్టి, సో చవనప్రాశ అనేది ఇప్పుడు చాలా
క్రూషియల్ గా పనిచేసే రసాయనం కాబట్టి మనం ఇవి వాడాల్సిన పరిస్థితి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో చవన్ప్రాష్ అనేది ఇంక ఇమ్యూనిటీని పెంచడంలో అల్టిమేట్ డ్రగ్, ఇందులో తిరగలేదు ఇంకా. నెక్స్ట్. అంటే చెప్పాను కదా, గవర్నమెంట్ సజెస్ట్ చేసింది కూడా సేమ్ యాజ్ క్లాసికల్ ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి 10 grams అండి. హార్డ్లీ అంటే ఒక స్పూన్, మనం టేబుల్ స్పూన్ తీసుకుంటూ ఉదయం ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి 2 times నార్మల్ ఎవరమైనా 2 స్పూన్, ఉదయం ఒక స్పూన్ రాత్రి ఒక స్పూన్ తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ చిన్న చిన్న ఏమైనా హెల్త్ కండిషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఎవరినైనా కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళని తెలుసుకుంటే మనం కొంచెం మాడ్యులేట్ దాన్ని చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో ఎలా ఇవి గవర్నమెంట్ రికమెండేషన్ ఎలా పనిచేస్తుంది మరి ఈ సైంటిఫిక్ గా చెప్పగలగాలి కదా ఎంత అని. మెయిన్ ఏంటంటే అగ్నిని పెంచుతుందండి, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది, అండ్ రెస్పిరేటరీ ఫంక్షన్స్ ని పెంచుతుంది. సో మన కోవిడ్ అనేది దేని మీద అటాక్ చేస్తుందో మన అందరికీ తెలిసింది, మెయిన్ లంగ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ మీద అటాక్ చేస్తుంది. కాబట్టి డైరెక్ట్ రసాయనం రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ స్ట్రెంథనింగ్ చేయడంలో చవన్ప్రాష్ అనేది ఇంకా దాని రోలే డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ బెనిఫిట్స్ ఇలా పనిచేయడం వల్ల మనము ఈవెన్ కరోనా వచ్చి తగ్గిపోయిన తర్వాత కూడా మనలో చాలా మంది ఈ సోషల్ లైఫ్ లో ఉన్న వాళ్ళ కరోనా వచ్చి తగ్గిపోయింది కూడా, వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ, అలాంటి వాళ్ళకు కూడా చవన్ప్రాష్ అనేది ఇప్పుడు శ్రీరామ రక్షగా పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో చవన్ప్రాష్ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఇమ్యూనిటీ పెంచుతుంది మరియు ఓవరాల్ గా మన యొక్క హెల్త్ ని కాపాడడంలో టాప్ మోస్ట్ ఆహారం అని మనం తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది రోజు తీసుకోవచ్చు, ఎన్ని రోజులు తీసుకోవాలని మళ్ళీ డౌట్ పడాల్సిన పని లేదు. ఎందుకంటే రసాయనాలు ఈవెన్ మన ఋషులు కూడా వాళ్ళు ఎలా అయితే మనం ఆహారం రోజు తీసుకుంటామో రసాయనం కూడా రోజు తీసుకునేదే రసాయనం. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఈ అంతా మనం ఇంతసేపు క్లాసికల్ గా మాట్లాడుకున్నాము, ప్రెజెంట్ బయటను కూడా చూసాము, దీని రిజల్ట్స్ ప్రాక్టికల్ గా కూడా విన్నాము. ఇది బెస్ట్ ఫుడ్ గా, ఎందుకంటే ప్రివెంటివ్ గా పనిచేస్తుంది, క్యూరేటివ్ గా పనిచేస్తుంది, అండ్ ఏజ్ ని డిలే చేస్తుంది. సో అమృతం ఎలా అయితే పనిచేస్తుందో, మృత్యువుని రానివ్వకుండా ఎలా చేస్తుందో, అలా మన ఏజ్ ని తొందరగా అవనివ్వకుండా ఏజ్ ని డిలే చేస్తూ మన యొక్క శరీరాన్ని కాపాడుతూ ఎప్పుడు హెల్తీగా ఉంచి స్ట్రెంథనింగ్ చేస్తూ బెస్ట్ న్యూరోటానిక్ అన్ని ఏజ్ గ్రూపుల వారికి అందరికీ యూజ్ఫుల్ అయినటువంటి రసాయనం. సో ఓవరాల్ గా ఒకరొక హెల్త్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలంటే రోజు చవన్ప్రాష్ని 2 పూటలు తీసుకోవడం వల్ల మనం వ్యాధుల గ్రస్తులు కాకుండా మనల్ని మనం కాపాడుకున్న వాళ్ళం అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ జోన్. Thank you so much, Doctor. That was a beautiful insight into all the science and understanding behind the ingredients of our Chyawanprash. And now, without any further delay, we are going to introduce you to our Neutralite Chyawanprash. And to help us with that, we have the brand manager all the way from HO here with us, Ms. Jyoti Soni. And I would hand over the virtual stage over to her. Over to you, ma'am. Thank you so much. I hope can you? Jyoti, we are not able to hear you actually. Hello, is it audible? No, actually, it's still. Hello, can you hear me? No, is it not clear or can't you hear? No, it's not clear at all. The voice. Hello. Okay. Just a sec. Yeah, sure. So everyone, we will have the questions towards the end of the presentation. Whatever questions you all have, you all can put it in the chat box. And both our Dr. Tentu Rambabu and also Jyoti and myself will be there towards the end of the event to answer your questions. Just give us a second. We are checking on Ms. Jyoti's connection and we will.
audible? Yeah, you're audible now. Could you speak something? Sure. So good evening, everyone. And of course, thank you so much, Dr. Tentu, for all the great insight information till now. And we'll take the session forward. Of course, Dr. Tentu, he talked about, of course, how important Chyawanprash is and what an important role it can play in our daily routine if we make it like a habit or so. Particularly, I'll be sharing more details on Nutrilite Chyawanprash, like which we have launched now today itself. So what is so special about Chyawanprash, which has been launched by Nutrilite? So we'll know more about it. Next slide, please. Okay, so as we all know, Chyawanprash has been in the news for supporting immunity. We have all been hearing. Joel, next slide. Joel, can you please move to next? Yeah, sure. Okay, so we all have, yeah, sure. So we have all been hearing, it has been into news for all the great reasons, and Chyawanprash, what an important role it is playing in your immunity development on daily basis. Ayush Ministry has been endorsing it on big manner. So in current pandemic times, so of course, out of all other measures which we are probably looking at improving our immunity, consumption of Chyawanprash is, of course, one of the most important remedy or a measure which has been suggested by government, by various top organizations and agencies. Next slide, please. So as I just talk about, of course, not only the leading organizations, government bodies, and of course, Ayush Ministry, which is like, of course, the top and the foremost name in Indian scenario. If they talk about, what you can do to improve your overall health, whether it's your physical and mental health. So Ayush Ministry has been big time endorsing, has been big time promoting how you can build your immunity and how you can take care of yourself in much better manner, and of course for your family, for your loved ones, with the Chyawanprash consumption on daily basis. Next slide, please. So of course, I'm sure in all these current times, since we have been keeping a close tab on what have been several, announcements by the government bodies, organizations, Ayush Ministry in particular, what kind of recommendations have been issued by them for us to take care of ourselves, particularly in these tough times, and where, apart from all the basic measures as in taking care of ourselves, social distancing and using your app and everything, one more important recommendation which has certainly been issued when it comes to enhancing your immunity. Other than, of course, we all know drinking hot water and importance of yoga. There is importance of all your homemade remedies, and out of which Chyawanprash again has an important leading role to play, which has been endorsed by Ayush Ministry again. Next slide. So this is just what we have been mentioning, that how Ayush Ministry, I'm sure you must have seen this post also, if you have using that app, Arogya Setu and all these government bodies have been endorsing this. I'm sure you must have come across this article and this post in particular, which talks about taking Chyawanprash in the morning itself, and basically make it as like a daily habit. It is something which is the topmost and the most important measure outside, of course, everything else, whether you talk about kala, whether you talk about yoga, whether you talk about having hot water during the day, haldi, golden milk is another this thing. But Chyawanprash take a leading role, which continues to, and it seems to have an important role when it comes to supporting and healthy ourselves in a general run. Of course, we are having tough times right now, but otherwise also just to keep yourself healthy, just to keep yourself, so many benefits which we just talked about about this Ayurvedic medicine in particular. So Chyawanprash is really important role to play over there. Yeah. Next slide. Okay, now if you talk about market side, this is interesting. I'm sure, Ayurveda product as a market, it's a huge market of the Ayurveda supplements only I'm talking. So Ayurveda supplements, when you talk about, it's close to 5,400 crores market. And out of this market of 5,400 crore, if I have to choose just one SKU, which is like the leading SKU or the top seller SKU, if you talk about, that is Chyawanprash. So in 5,400 crore of Ayurveda supplements, when we talk about, Chyawanprash is almost more than 1,000 crore category.
So of course, when you talk about Ayurveda, this is one of the leading product which people do consume, people on a regular basis. It's a much established market, and of course, it makes all the important role for us also to be there in this space to make maximum out of it. So it's already, we are just trying to say it's a very established category in itself, and more than 1,000 crore category, Chyawanprash itself. Yeah. Next slide. Of course, as we just talk about outside your Ayush ministry and all those articles and endorsements, there is another Karvi Insight report. Basically, it's an MR agency, market research agency, which has shown that, in these times, as good as almost 51% of household, basically it's covering almost half the population. So as good as 51% of households, they are, consuming all your old time and popular remedies like ginger, turmeric, Chyawanprash, almond, amla, lime juice. So basically, what we are trying to say, there is a big, huge belief in, consumption of all your traditional remedies, including Chyawanprash, of course, to build up your immunity and general health and well-being. It has always been important and certainly been trending even more in these last 1 year or so. Yeah. Next slide. So of course, as we just talk about, it's already close to more than 1,000 crore category, which gives us a great opportunity for us also to be present in this fast growing category. And how this is going to happen, of course, with the launch of Chyawanprash by Nutralite, which has already been launched today. Sales has already started. Next slide, please. So as we all know, Chyawanprash by Nutralite, as we just talk about it, it has already been launched. Today has been the first day of sale, and we'll just get to know more about it. What is this product all about? What are the key, I would say, USPs or features of this particular product which has been launched by Nutralite? So we'll know more about it. Next slide, please. So, all our communications and the key messaging which you will see one term around goodness inside. So, of course, it comes with a lot of goodness in the product. And what is it all about when we say goodness inside is, of course, the first and the foremost story is it is made with 16 organic ingredients. Though, of course, it's a complete formulation and it comprises of many, many more herbs and ingredients, but out of which the leading 16 ingredients are purely organic in nature, as in grown and cultivated in organic manner. It contains no preservatives at all. So, of course, it makes it all safe to consume. It comes with no preservatives. Okay, and in total, as I just talked about, it contains total 32 Ayurvedic herbs, out of which 16 are completely organic in nature. It comes with all the PSP stories. So I'm sure if you have been using our NTHR products, which were launched way in 2018 early, like Jan 18. So it comes with a very strong PSP story. What does it mean? Which is purity, safety, and potency. So, these products are completely pure, safe to use, as well as they are potent also. Potent when we say, of course, they are effective also. They are known to generate results. So this product comes with that PSP story, of course. And all the botanicals which has gone into the product, they comes from DNA fingerprinting. DNA fingerprinting, I'll talk more about it little in the next few slides. Next slide, please. So why Chyawanprash? Of course, Dr. Tendu, again, he explained in such a nice manner, and I'll just give a quick brush up as in why you need Chyawanprash, because of course it offers multiple benefits. Primary or the foremost benefits are, of course, to support your immunity, to avoid having that cold and cough which keeps on happening on us on a regular basis, to help combat that. It rejuvenates the body with regular use. You just feel more vitalized, more energetic if you have been using this product regularly. It boosts energy and stamina of the body, and as I said, of course, energizes the body. Additional benefit, because these are something which we all know. Chyawanprash, when we talk about immunity, is the first and the foremost thing comes to our mind. So these are, of course, primary benefits. Apart from it, there are some additional benefits also, which are again important also. So one is, of course, it supports digestion. So its regular use make our digestive process better. And it eases respiratory discomfort. Again, it's linked to cold and cough and all that thing. So any kind of discomfort which happens in our respiratory tract, it helps to manage that in a nice manner. It keeps you, you will feel younger. So as we just say, it rejuvenates the body and makes you feel younger. But of course, with regular use, when you've been using it on a regular basis.
I'm sure just 1 or 2 consumption may not show much results, but if we have been using on regular basis, you can see amazing results from this product. And of course, it does support your memory and heart health also. Next slide, please. So what makes our Chyawanprash better? That is foremost, we are trying to understand what is special in Chyawanprash by Nutralite. So of course, it's a complete blend of 32 Ayurvedic herbs, out of which 16 are organic in nature. It's completely organic. So they are, of course, safe to use. Coming from organic story, of course, the product contains no preservatives. So again, it's adding to the safety of the product. Botanicals are authenticated through DNA fingerprinting. So when I said DNA fingerprinting, what does it mean? See, DNA fingerprinting is basically if you talk about any popular Ayurvedic herb, let's say you talk about Giloy. You know, Giloy has trended like anything in the recent times. So Giloy, we understand it's a very powerful herb to support immunity. Now the point is like which part of Giloy to use. Like whether the leaf of Giloy is potent, or whether it's a stem, or whether it is a root, or whether it is bark, fruit, which part of Giloy is useful. So, you know, DNA fingerprinting means when we are using these ingredients, whether it is your tulsi or amla or your vasaka or your this thing, Giloy, so they are taken to outside laboratory. It's a third-party laboratory for testing like which part of the plant is most potent and most effective to use in the product. So whether we should use its fruit, stem, fruit, which is gonna, you know, we are most effective is testing of that part of the plant. And we ensure only the most effective, you know, part of the plant only goes into the product, whether it is stem, whether it is leaf, whether it is fruit of the plant, whether it is to do with your bark of the plant, sometimes your cinnamon, as you all understand, I'm sure. Dalchini also, which we call in more in common language. So, you know, the point I'm trying to say, DNA fingerprinting is like which part of that particular herb or plant should be used to make the product. So all the ingredients which has gone into this product, of course, we follow this for our NTHR range also and Chyawanprash too, that all the ingredients which are going into it, they have gone through DNA fingerprinting. So making it, of course, all the more effective for usage. PSP story, I just talk about guaranteeing the purity, safety and potency of the herb. And one more important point, as we have been saying again and again, this product is organic in nature. This product comes with certification from EcoCert. So EcoCert, you know, it's a very important certificate issued under National Program for Organic Production, which again adds to more to the credibility of the product and make it more safe for usage. So it does come with EcoCert certification. Yeah. Next slide, please. So this 9-step story, which we talk about PSP, I'm sure you must be aware, as we have been talking about it since January 2018, when we launched Nutralite Traditional Herbs range. So we follow 9-step process in our traditional herbs range. We start with choosing the right source of the product. Then, you know, when we know the source of the product, then moving to the right farm, like where it is going to be grown and cultivated, and also moving on to the right farm. Then the third part is right species, as we just talk about like which particular part or element of that herb should be used into the product. So choosing that right species is level 3. Then level 4 is choosing the right part of the product, and then it should get into right processes also. So when we actually goes into its processing part and, you know, extraction part, to ensure that right processes are in the place. Then moving on, the right active ingredients. You know, every herb, I'm sure you must be aware that they have a particular active ingredients, like haldi, you know, it has an active ingredient called curcumin. So every herb has a particular active ingredient. So we ensure that only those best of the active ingredients goes into the product. And then choosing after the right active ingredients, we move to right manufacturing process, leading to the right quality, and finally what is delivered is the right product, which we all are was looking for. So we follow 9-step process for entire our traditional herbs range, and of course this process is gonna be there for our Chyawanprash as well. Next slide, please. Okay, suggested usage, as again Dr. Tendu also talked about in brief.
So how you're supposed to use this product? First of all, use a clean dry spoon every time when you're using this product, making sure it's a clean and a dry as well, most importantly. And the consumption is for adults. You need to have 1 teaspoon of Chyawanprash twice a day. And for children, you need to have half teaspoon. So basically for adults is 1 teaspoon twice a day. For children, it's just half teaspoon again twice a day to be consumed. Yeah. Next slide. Okay, now coming on to, as we said, the product has already been launched and the first day has been super success. We have got stupendous response on the product. But of course, this is a regular product. So even if stocks have gone TNA, so not to worry, as in they are going to be replenished very soon. And regarding the marketing materials, or which are the exciting assets which are coming your way. So first of all, of course, we'll be having extensive regional launch sessions, which has already started from yesterday. So they're gonna continue to. So they're gonna continue, to build even more further information to the feed. Then we'll be having very nice consumer-centric videos, digital leaflets, more platforms for informative videos, and influencer campaign as well to build further hype and information on the product. So all these assets and information will be coming your way very soon. Yeah. I don't know for some reason I can hear you. So yeah, we can hear that. Even mine. Sorry. Even you are. Carry on. Joel, next slide, please. Okay, regarding the pricing of the product, I'm so sorry if you all have been hearing this echo thing. I don't know what yeah, even my voice is going, so I think. Okay, I don't know some system. Okay. So just quickly on this one, on the pricing of the product. I'm really sorry for this. Okay, so this is gonna be a 499 MRP product. It's a 500 gram SKU. And as we know, MRP and DAP have been kept same. Just to ensure, it's a much more competitive pricing. But one big feature we have to take notice, that comes with enhanced discount of 10%, which is of course higher from our regular range. Regular range comes at some 7.4 or something. But this product comes with a trade discount of 10%, which gives us an opportunity of enhanced earning. And along with, of course, you get your performance bonus and CSI bonus along with. Yeah. I'm so sorry, I don't know eco thing, but yeah. Moving on. Next slide. If everybody else could be on mute, I really don't know. Everyone is in mute. Okay, cool. So this. Jyoti, we cannot hear you. You're on mute. Okay, I'm there. So, okay, as we said, now it's better. I think if somebody was unmute or something. Okay. So, as we said, the product is going to be priced at $499 for regular this thing. And now all the stock which will be coming your way is $499. And but of course, product comes with the enhanced trade discount of 10%. And with all your merits of your consumer CSI bonus and performance bonus. Introductory pack, now of course it's a history, as we just said, because it got response for it. And I think mostly stocks are now out. We have sold out really good quantities today. So this was our inaugural pack, which was launched at 415. And of course, there were limited quantities, which I'm sure must have been
over by now. So yeah, so this is something which is gone, and now what all we are going to be there in the market will be priced at 499 MRP and with 10% trade discount and regular bonuses and incentives. Yeah, next slide please. So yeah, this is all we have in terms of Chyawanprash launch, as in, you know, what are the key USPs and features of the product. And as a further update, of course, stock should be replenished very soon. Of course, it's a regular SKU. So unfortunately, if you have not been able to avail it today, not to worry. It's a regular SKU. Sufficient supplies will be built up and it will be coming your way very soon. And again, a lot of informative materials also. I'm sure not much of stuff has been released till now, but all your digital leaflets, videos, and your tour videos, because it's a big launch for us. And we have planned a lot of extensive material to promote it and to inform everyone possible. And then, of course, you can take this information forward to your consumers for further consumption. So yeah, all that is in plan, and you'll keep on receiving regular updates as we move ahead. So yeah, this is all we have for the evening. And of course, any questions we can now open it to if we have. So yeah, over to you, Joel, for any questions. Yeah, thank you so much, Jyoti. Yeah, is it echoing now? Yeah, it is. So, are there any questions so far? Right, I can see here the basic, we'll take it now. So in a all right. Okay, so there has been a couple of questions and most of them group under diseases. So there are people who are asking whether we can give it to people who has diabetes, diseases. Then there are also questions for asking pregnant women. So all our Nutrilite products, we always say that if it's diabetes, any particular issue, disease, or lactating women, always to consult the physician before consuming it. And Chyawanprash has no exception to this rule. Yes, if you would like to take it, please do consult a physician and then take it, not before that. So before food or after food? Jyoti, would you like to answer the question? I suggest, as in a normal consumer language, we understand probably morning is the best time to have. But I request Dr. Tentu to add, as in from Ayurvedic perspective or from body's absorption perspective, is there any better time or better regime to follow, Doctor? Doctor, you'll have to unmute yourself, Doctor. Yes, actually, the Chyawanprash anedi after food before food అనేది అసలు క్వశ్చనే లేదు. మనం ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చు. జనరల్ గా రసాయనం అనేది ఏదైనా మినిమం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ గ్యాప్ ఉండాలి. ఐడియల్ గా ఏంటంటే బిఫోర్ ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల ఎసిమిలేటింగ్ కెపాసిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మిల్క్ తాగడం ఇదంటే ఏంటంటే కొద్దిగా కంఫర్టబుల్ గా అనిపించదు. కానీ బిఫోర్ ఫుడ్ మెడిసినల్ ఆస్పెక్ట్స్ వచ్చేసరికి పెద్దగా వేరియేషన్ ఏమి ఉండదండి. టైమ్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మాత్రం ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చు. ఐడియల్ గా బిఫోర్ ఫుడ్ ఈజ్ ఐడియల్. Okay. And Dr. Tentu, there is one more question. Can we consume along honey? లేదు, అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ చ్యవన్ప్రాష్ లోని హనీ అనేది ఒక ఇంగ్రీడియంట్ గా ఉంటుంది. ఎందుకు చ్యవన్ప్రాష్ తీసుకొని ఓన్లీ ఫర్ అనుపానంగానే వాటర్ తీసుకుంటాం, మిల్క్ తీసుకుంటాము. ఎందుకంటే తీసుకున్న కొంచెం స్టిక్కీ నేచర్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ డిస్కంఫర్ట్ పోవడానికే తప్ప మళ్ళీ హనీ అవసరం లేదు. ఎందుకంటే సేమ్ టెక్స్చర్ లాగే ఉంటుంది కాబట్టి ఆల్రెడీ ఇదే సెమీ సాలిడ్ గానే ఉంటుంది, అవసరం లేదు. మిల్క్ తీసుకోవాలి. మిల్క్ లేని ఎడల కొంతమంది మిల్క్ పడకపోతే కొంచెం గోరువెచ్చని నీళ్ళు లేదా మామూలు వాటర్ అయినా కొంచెం తీసుకుంటే సరిపోతుంది అంతే. ఓన్లీ డెగ్యులేటేషన్ కోసం, అంటే మింగడానికి ఈజీగా అనిపించడానికి, ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ ఫెసిలిటేషన్ అంతే.
Again, I would like to inform everyone for any particular issue, diseases, please do consult a physician and then consume the product. This is an unspoken rule when it comes to all Nutrilite products. So the same goes for Chyawanprash. If you are facing any issue or particular case that you want to ask, please do consult the physician and then consume this product. So that pretty much covers up for today's event. And I would first like to thank Sai for hosting the event along with me. And also I would like to thank Dr. Tentu Rambabu, who has given his precious time for us, made us understand all the ingredients and also the whole Ayurvedic history behind this lovely concept Chyawanprash. And I would also like to thank Ms. Jyoti, who from our head office, who has taken us through the Nutrilite Chyawanprash, its making, conception, and the product itself. So before we close the event, I would like to thank all of the participants for joining us today for this Telugu launch. Yes, as Jyoti said, almost all the stocks are over, so we can all wait eagerly and show the same enthusiasm that we had today for this product in the future as well. And with that, I wish you all a very good day, and thank you. Kindly stay safe, stay healthy until we meet in the next event. Thank you all. Have a nice day.